ಸಂಸಾರದಾವನೀಲೋಗ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾರುಣಿಯ ಕನಗನತ್ವಂ ಪ್ರಪಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಓಕೆ படிங்க பாருங்க ಸಂಸಾರದಾವನೀಲೋಗ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಾರುಣಿಯ ಕನಗನತ್ವಂ ಪ್ರಪಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನ ವೈಸ ವಂದೇ ಕುರು ಶ್ರೀಶರಣರವಿಂದಂ ಮಹಾಪಿರಭೋ ಕೀರ್ತನ ರುತ್ತಿರ ಗೀತ ಪಾತ್ರ ಮಾತೆಯನ್ ಮನಸೋರಜನ ರೋಮಾಂಚ ಕಂಬೋ ಶ್ರೀರಂಗ ಭಾಸ ವಂದೇ ಕುರು ಶ್ರೀಶರಣರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಶೃಂಗಾರ ಛನಿಯಂಜತೋಪಿ ಚತುರ್ವಿಧ பாடுங்க ஸ்வாஜன்னத்ருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் குதைவ वंदे कुरु श्रीशरणरविंदं श्री राधिका माधवयरवरो माधवीलीला गुरुवनाम प्रदीनासानदुर्वस्य वंदे कुरु श्रीशरणरविंदं निकुञ्जयवनरहिरि सिद्धि यायलिभिरुचिरभिषङ्गिय तस्मादिदस्य तद्वल्लभस्य वन्दे कुरु श्रीशरणरविन्दं சாட்சாத்ஹரித்வேன சாட்சாத்னா சாஸ்திரங்களே சொல்கிறாங்க ஹரிக்கு நம்ம எப்படி வந்து வணங்கணுமோ அதே மாதிரி குருவுக்கு நம்ம வணங்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சாட்சாத்ஹரித்வேன சமஸ்திர சாஸ்திரே उक्तस्तवायत एव सद्भि किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु लास्ट உங்களுக்கு தெரியும் यश प्रसाद भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादानगरे गुरुहि ययं तु मद्दस्य सस्त्रि सन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दं ஓகே ரைட் குட் வெரி குட் என்ன ப்ரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இதில் ப்ளே பண்ணிவிட்டு மொபைலையோ இல்லை டிவிலையோ மொபைலில் வச்சுக்கோங்க மொபைலில் ப்ளே பண்ணிவிட்டு புக்கு கீழே இது கையில் வச்சுக்கோங்க புக்கில் கையில் வச்சுட்டு அவங்க என்ன பாடுறாங்களோ அதை இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க அந்த வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எப்படி அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாடுறாங்க அதை வந்து நீங்கள் புக்கை கையில் வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அப்போ தான் அந்த வேர்ட்ஸ் கரெக்டாக உச்சரணை கரெக்டாக வரும் அப்படி தான் கீர்த்தனை வந்து பயிற்சி பண்ணுறது அப்படி தான் புக்கை நம்ம கையில் வச்சுக்கணும் யார் நல்ல டிவோட்டியை பார்த்துட்டு ப்ளே பண்ணிட்டா அவங்க என்ன எப்படி பாடுறாங்களோ அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்துடும் ஈஸியாக தெரியும் நீங்கள் அது இப்போ பாடுனதுலாம் நீங்கள் கரெக்டு தான் ஐ மீன் நீங்கள் உங்களுக்கு இது கீர்த்தன் கரெக்டாக வருது வேர்ட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக ப்ரொனன்சியேஷன் வந்துட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ வேர்ட்ஸ் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டா மீனிங் சேஞ்ச் ஆகிடும் சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து ஒரு வேர்டுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் பல அர்த்தங்கள் நம்ம இங்கிலீஷ் மாதிரி தமிழ் தெலுங்கு மாதிரி கிடையாது பல அர்த்தங்கள் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனால் கூட சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் யார் பாடுறீங்க நீங்கள் பாடுறீங்களா பார்க்க பாடுங்க ಸಂಸಾರದಾವ ನಲಗಿರಲೋಗ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣರವಿಂದಂ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾರಿತ್ರಮಾತ್ಯನ್ ಮನಸುರಸೇನ ರೋಮಾಂಚಕಂಬ ಸೃರಂಗ ಬಾಜು वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दं श्री विग्रहाराधन नित्यनाना शृङ्गारधन्मन्त्रमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां स नियुञ्जदोलि वन्दे गुरु श्री शरणरविन्दं चतुर्विध श्री भगवत्प्रसाद स्वात्मनदृत्तान् हरिभक्तसङ्गान्
धृत्वैव धृतिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दं श्रीराधिका माधवयोरभार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रदक्षिणास्वादनलोलुभस्य वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दम् निकुञ्जयोनोरलिसित्यै यायालिदेवीतिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्ष्य तदिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दम् साक्षात्तरित्रेण समस्तशास्त्रै युक्तस्तदा भाव्य एव सद्भि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव दर्श्य वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगदिबुधोऽपि ध्यायन्तु हंसस्य यशस्विसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीशरणरविन्दं. குட், வெரி குட், நைஸ் நைஸ். இதில் நீங்கள் என்ன கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா மாதாஜி, செகண்ட் ஸ்லோக்காவில் வந்து ರೋಮಾಂಚ ಕಂಪಶ್ರು ಶ್ರು ಶ್ರು ಅನ್ನೋದು ಶಾಕ್ ರುವತ್ತು ಶ್ರು ಕಾಂಪಶ್ರು காம்பஷு தரங்க பாஜு அது ஒன்று. அப்புறம் வந்து தேர்ட் ஸ்லோக்காவில் வந்து ಶೃಂಗಾರ தன் மந்திரா மந்திரா மந்திரானா கோயில், மார்ஜனாதோனா கோயிலை வந்து சுத்தம் பண்ணுறது, மந்திரா மார்ஜனாதோ. ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ತನ್ ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದು. ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಮಾರ್ಜನಾದು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಿರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಾ? ಇದು ಆಫರಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಫರಿಂಗು? ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಂ. ಓ ಬೆಳಗಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಏನದು 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಚಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ರೈಟ್. ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಗುಡ್. ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೈಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆರ್ಬಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು 8-10 ಧಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಕುಡಿಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಓಕೆ ತಾನೆ? ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೋದು. ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೂಸ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಹಾಂ ಅಂಗಡಿದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬೇಡ, ಬೂಸ್ಟು ಬೋನ್ವಿಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಕೋಕೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್, ಅದು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು. ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೋಬೋದು, ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ತೊಗೋಬೋದು, ಹಾಲು ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಈ ನಾಟಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ குடிக்கலாம். பட் இன்க்ரீடியன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க, இன்க்ரீடியன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். பிடிக்கல, ஆனால் அரைச்சி வச்சாதான் நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் போடக்கூடாது, என்ன மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பாலில் நாட்டு சக்கரை மிக்ஸ் பண்ணிட்டா அருமையாக இருக்கும். ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும், பூஸ்ட் ஹார்லிக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு வேணா நான் எங்கள் கோயிலில் காஃபி கூட இருக்குது, ஹெர்பல் காஃபி, ஹெர்பல் டீ இருக்குது, அது கூட வாங்கிக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டிலே நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப காஸ்ட்லி, கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி தான். ஹெர்பல் காஃபி, ஹெர்பல் டீயே இருக்குது, இந்த இது ಮೂಲಿಕೆಲ್ಲ பண்ணதே இருக்குது. ನೀವು ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಗ ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಗ ಸ್ವರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಗದಿಂದ ನೀವು ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಹಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಂಸಾರದವನಲಿರಲೋಕ ತ್ರಾಣಯ ಕಾರುಣ್ಯಗಣತ್ವ ಪ್ರಪಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನಗಸ್ಯ
रोमाञ्चकं प्रांशो तारङ्गबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्. ரோமாஞ்சனா முடி அப்படியே நிற்கிறது. ஒரு நல்ல கீர்த்தன் நம்ம பாட்டு ரத யாத்திரை போகும்போது எப்படி இருக்கும் நமக்கு? அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கீர்த்தன் வந்துட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கே சந்தோஷம் வந்துடும். நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷத்தில் நமக்கு தெரியாமல் நம்ம முடியெல்லாம் அப்படியே நின்றுடும். அப்புறம் பாடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி க்யூரிங் அப்படியே ஷேக் ஆகிடும். அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா பாடியெல்லாம் க்யூரிங் பண்ணிட்டு வந்துடும். அந்த மாதிரி சந்தோஷத்தில் வரும் அது. ಶೃಂಗಾರ ತನ್ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ ಮಂದಿರ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ ಮಂದಿರ ಮಜನಾದೋ ಏಕಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ ನಿಯೋಜಂತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಂಸ್ ಚ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು, ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ಶಿಷ್ಯರು. ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಂಸ್ ಚ ನಿಯುಂಜತೋಪಿ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಚತುರ್ವಿಧಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾದನ್ನ ತಾಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತ ಸಂಗಾನ್ ಕೃತೈವ ತೃಪ್ತಿ ಭಗಂತ ಸದೈವ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಶ್ರೀರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಯೋರಪಾರ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರೂಪ ನಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾದನ ಲೋಲಾಪ್ಯಾಸ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ನಿಕುಂಜಯೂನೋ ರತಿ ಕಲಿಸಿದ್ವೈ ಯಾಯಲಾಭೀರ್ಯಕ್ಷಿರಪೇಕ್ಷಣೇಯ ಯಾಲಿಬೀರ್ ನಿಕುಂಜಯೂನೋ ರತಿ ಕೆಲಿಸಿದ್ಯೈ ಯಾಲಿಬೀರೋ ತಿರಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಲಿಬೀರ್ ಯು ಅದು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಆಡಬೇಕು. ತೀರಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಲಿಬೀರ್ಯೋ ತೀರಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀತೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ಉಕ್ತಸ್ಥ ಭಾವತ ಏವ ಸಿದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೈ ಉಕ್ತಸ್ಥ ಭಾವ್ಯಾಯತ ಏವ ಸದ್ಭಿನ್. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿತ್ವೇನ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ತಸ್ಥ ಭಾವ್ಯಾಯತ ಏವ ಸದ್ಭಿನ್. ಪ್ರಭೋರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಏವ ತಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ನಗತಿ ಕುತೋಪಿ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸವಸ್ತ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಧ್ಯಾಯನ್ ಸ್ತುವಂಸ್ ತಸ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಧ್ಯಂ ವಂದೇ ಗುರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ರಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಂಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ ಕೀರ್ತನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇದು ಡೈಲಿ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಡಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೇಮ ಮಾತಾಜಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ನಿತ್ಯ ಗೀತ
परिक्रमाद्यं मनसुरिषेणु पुमाचकम्बासुदरं गभज्य वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन श्रीग्रहरागमननित्यनाम सुभरधर्मनिरमजनाद युगस्य काष्ठातानिभुजगोरि वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन तरुर्निराते भगवत्प्रसादो स्वादानकृतानरिवतसङ्कां कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन श्रीराधिका मानव्युरवारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रदिशनाश्वादनलुलुभास्य वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन निगुञ्जयोनेरदिगलिसिन्दै यायायाडिपेर्युक्तिरभिषेणीश तत्रादिदाक्षादादिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन साक्षात् दरिद्रिणे समस्तशास्त्रे युक्तस्तदा भाव्यद एव साध्वी किन्तु प्रपूर्या प्रिय एव दस्य वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन्द्र यस्य प्रसादान् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न कति कुतोऽपि ध्यायात्वामस्तस्य यत्रिसान्त्यं वन्दे गुरु श्रीचरणनवीन्द्र. குட், வெரி குட், நைஸ். கரெக்டாக பாடுறதுக்காக ஜெயன்ஸ்துவம்ஸ் அது ஒன்று மட்டும்தான் பர்ஃபெக்ட். ಡೈಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಡುವಾಗ ನಾವು ಇದು ಆಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಧು ಸಂಘ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. இன்னொன்று இதெல்லாம் கிளாஸில் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறதில்ல, நான் தான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பேசிக்ஸு அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள், இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க, நீங்களே கற்றுக்கோங்க வீட்டில் சொல்லிடுவாங்க. கிளாஸ்லலாம் வந்து இது பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இருந்தாலும் இங்கே உங்களுக்கெல்லாம் இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரியணுன்ட்டு தான் நான் பாகவதம் கிளாஸ் பக்கத்தை வச்சுட்டு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே, இன்றைக்கி என்னன்னா இந்த சம்சார அதாவது ஒரு 5 ஸ்லோகாஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். புரிஞ்சிக்கிட்டு பாடினா இன்னும் சீக்கிரமாக நம்ம ட்ரைனிங் ஆகிடலாம். அப்புறம் வந்து நல்ல பாவம் வரும். அது அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு பாடினா நல்ல பாவம் வரும். ஸோ முக்கியமாக இந்த குரு அஷ்டகம் வந்து எதுக்காக இது வந்து இந்த பாடல், இந்த கீர்த்தன் வந்து காலையில் பகவானுக்காக பாடல் பாடாமல் குருக்காக எதுக்கு பாடல் பாடுறாங்கன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணன் முன்னாடி நின்றுட்டு போய் குருவை பற்றி பாடுறாங்களேன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் புதுசாக வந்தவங்கலாம் டவுட் வரும். இந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அதை சொல்கிறாங்க, இந்த குருன்றவங்க வந்து உங்களுக்கு 8 கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றாங்க. 8 விதமான கிஃப்ட். இது 9வது ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது. எதில் இருக்குதுன்னு தெரியல, இதில் இல்லை. 9வது பேராகிராஃப் என்ன தெரியுமா? பலஸ்ருத்தின்னு சொல்லுவாங்க. பலஸ்ருத்தின்னா எல்லா கீர்த்தனுக்கும் எல்லா ஸ்லோகாக்கும் ஒரு பலம் இருக்கும். இது பாடுறதுனால, இது கேட்குறதுனால நீங்கள் பாகவதமில் படிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் எல்லா சாப்டரான பிறகு இப்போ இல்லைன்னு இது இப்போ யாரெல்லாம் இது கேட்டிருக்கீங்களோ, யாரெல்லாம் இது படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக பகவான்கிட்டே போவாங்க. அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தர் வந்து இது டெய்லி பாடுறாங்களோ, ஒரு நாள் தவறாமல் பகவான் முன்னாடி காலையில் எழுந்துச்சி பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பாடுவாங்களோ. பிரம்ம முகூர்த்தம்னா 4:30 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பாடினோம். இது அது பாடிட்டா அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து கண்டிப்பாக பகவானோட லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு உறுதின்றாங்க பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பாடினா. ஏன்னா குரு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட சீடர்களை வந்து எப்படியெல்லாம் பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறாங்க, என்னென்ன முயற்சி பண்ணுறாங்கன்றது வந்து இந்த குரு அஷ்டகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக இப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும், நம்ம பகவான்கிட்ட போகணும். பகவான்கிட்ட நம்ம போகணும்னு நம்ம என்ன செய்யணும்? யாரும் சொல்லாதீங்க, ஒருத்தராக கேட்குறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து மோகனா மாதாஜி தான். எனக்கு மோகனா மாதாஜி பேர் சொன்ன என்ன ஞாபகம் வருது தெரியுமா? உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? மோகனா மாதாஜி சொன்ன உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? எனக்கு எப்போ மோகனா மாதாஜி வந்து நான் மறக்க மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரபு, இந்த லீலை நமக்கு ஞாபகம் வருது இல்லையா? மதன மோகன் அது இல்லை, மதுரையில் கோயில் இருக்கு இல்லையா? இல்லை, பகவான் வந்து மோகினி ரூபத்தை எடுத்தார்ல, அந்த இது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது. அதனால இவங்க பேர் மட்டும் நான் மறக்கிறதே இல்லை.
அவன் பொண்ணு பேர் அது மோகனா. அப்படியா? உங்க பேர் இல்லையா? குமாரி பிரபு. குமரியா? அம்மா பேரா? குமாரி அம்மா. ஓ, குமாரி. அப்ப நம்ம குமாரி வச்சிடலாம். குமாரி தானே? குமாரி. குமாரி. ஓகே ஓகே. எப்பயுமே அவன் குமாரி. குமரி பேர். குமரி பெண்ணா இருக்காங்க. சரி ஓகே. எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, எப்போ அவர் பேர் சொன்னாலும் அந்த மோகினி அவதாரம் எடுத்தாருங்களா பகவானே, அந்த ஞாபகம் தான் நிஜமா உண்மையா எனக்கு அப்படிதான் வருது. அதனால தான் அவங்க பேரை நான் மறக்கல. மதன மோகன மதனமோகன் கூட சொல்லலாம். மதனமோகன் அது மோகனவல்லி தாயார் லட்சுமி பேர். லட்சுமி பேரு. மோகினி அவதாரம் அந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, ஆமா. அந்த தாயார் பேர் மோகனவல்லி. மோகனவல்லியா? மோகனாங்கிறது வந்து நல்ல பேர். நல்ல பேர், ரொம்ப சூப்பரான பேர். நல்லா வச்சுக்கிறேன். அப்போ இங்க குருன்றவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளுக்கு சீடர்களுக்கு வந்து இந்த 8 பரிசு கொடுக்குறாங்க. இந்த 8 பரிசு என்னன்னா, முதலாவது பரிசு என்ன, சம்சார தாவானலா. தாவானலனா என்ன? தாவானலனா இப்போ நம்ம ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். ஃபாரஸ்ட்னா இது வனத்தில் போகும்போது ஒரு கிளையும் இன்னொரு கிளையும் வந்து ரெண்டு வந்து தாக்கும். இப்படி உரசும். அந்த உரசும் போது என்ன ஆகுது, நெருப்பு வந்து பத்தும். நெருப்பு பற்றி என்ன ஆகும், ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு மரம், இன்னொரு மரம் அந்த மாதிரி எல்லாமே பரவிடும். வனம் எல்லாமே பரவிடும், காட்டு எல்லாமே பரவிட்டு பெரிய ஒரு நெருப்பு வந்து உத்பவம் ஆகும். ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல, அமெரிக்காவில் பெரிய பெரிய பிக் ஸ்டார்ஸு, பெரிய பெரிய மூவி ஆக்டர்ஸ், ஹாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் அங்கே தான் தங்குறாங்க. அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. யாரையாலும் அனுத்த முடியல. அவங்க கட்டின அந்த மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பெரிய பெரிய பங்களா எல்லாமே பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே எரிஞ்சிச்சு. அதனால் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் தாவானலானா இந்த காட்டில் வர இந்த ஒன்று வரிசிட்டு அந்த தீ காட்டு தீனுவாங்க. என்னடா இவரோட செய்தி காட்டு தீ மாதிரி பறக்குதுன்றாங்களே, அந்த மாதிரி காட்டு தீனாவது எல்லாம் பறக்கும், எல்லா இடத்துலையும் பறந்துடும். அது பறந்த பிறகு என்னாவது, அதை வந்து யாராலையும் அனுத்த முடியுமா? இவங்க ஃபயர் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி ஹலோ யாருமே அனுத்த முடியாது, ஒருத்தராலையும் அனுத்த முடியாது. அது யாரால அனுத்த முடியும்? பகவானால. எப்படி பகவானால அனுத்த முடியும்? கரெக்ட். மழை பெஞ்சாதான் அதை அனுத்த முடியலன்னு அனுத்த முடியாது. நம்ம என்ன பக்கெட்டில் எடுத்து நீர் இல்லை, ஓஷனில் கடலில் போய் தண்ணி எடுத்து வந்தால் கூட நம்மளால பண்ண முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த மலையை கொண்டு வருது யாரு? மலையை கொண்டு வர யாரு? பகவான். பகவான் கொண்டு வருது இல்லை. அதான் உங்களை கேட்குறேன். இப்போ நம்ம பகவான் கிட்ட போகணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? எக்ஸாக்ட்லி, பர்ஃபெக்ட். கிருஷ்ணர்கிட்ட நாம் போகணும்னா குரு இல்லைன்னா போக முடியாது. அதனால தான் இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்துருக்குது. என்ன சிஸ்டமே? 6 லெவல்ஸு, 1 ரவுண்டு, 4 ரவுண்டு, 8 ரவுண்டு, 16 ரவுண்டு, அப்புறம் குரு ஆஸ்ரயா, அப்புறம் குரு தீக்ஷா. அதனால் இந்த குரு இல்லைன்னா நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பகவானை எப்படி பார்க்கணும், அதுக்கு அது கோட்பாடுகள் என்ன இருக்குது, அதுக்கு வழி என்னன்றது வந்து யார் சொல்கிறாங்க? இவர் தான் சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் குரு தான் நம்மளுக்கு காமிக்கிறார். அதனால் குரு இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட போக முடியாது. இப்போ இந்த குரு நம்மளுக்கு வேணும், நம்ம என்ன செய்யணும்? இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு குரு வேணும், ஒருத்தர் குரு வேணும். நீங்களாம் இப்போ பிரார்த்தனை பண்ணீங்க, குரு வேணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்க. அந்த குருவை நம்ம எங்கே தேடுறது? ஜிஆர்டியில் தேடலாமா, இல்லைன்னா சென்னை செட்டில் தேடலாமா? எந்த இடத்துல தேடலாம் குருவை? சத்சங்கத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம குருவை தேடணும் இல்லையா? சத்சங்கத்துக்கு போகணும். அப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? இதயத்தில் பகவான் வந்து சேத்த குருவாக இருக்கார். சேத்த குருவா நம்மளோட மனசில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி, நம்ம இதயத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு பார்க்குறாங்க. இவங்க குருக்காக தேடுறாங்க, அதுக்காக இவங்களுக்கு ஒரு குரு அனுப்பலாம். இப்போது நீங்கள் துருவ மகாராஜோட கதை கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? துருவ மகாராஜோட கதை. துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, அம்மா சொன்ன உடனே நேராக என்ன பண்ணாங்க, காட்டுக்கு போயிட்டாங்க. வனத்துக்கு போயிட்டு நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும், என்னோட இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு வந்து அம்மா சொல்லியிருக்காரு, பகவானை போய் கேளுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் நான் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி கிருஷ்ணா வரல. என்னென்னமோ தபஸ்து பண்ணாங்க, வரல கிருஷ்ணா. அப்போ விஷ்ணு என்ன செஞ்சாரு, நாரதரை அனுப்பிச்சாரு. பாரு, எனக்காக ஒரு ஆத்மா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உடனே அவங்களுக்கு போய் நீ என்ன பண்ணும், இந்த கட்டளைகள்லாம் கொடு, என்னை பார்க்கறதுக்கு, என்னை அடையிறதுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த உபதேசங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. அப்போது குரு வேணா நம்ம யாரை கேட்கணும்? பகவானை கேட்கணும், விஷ்ணுவை கேட்கணும். குரு வேணும்னா விஷ்ணுவை கேட்கணும். விஷ்ணு வேணும்னா எனக்கு யாரை கேட்கணும்? யாரை அப்ரோச் பண்ணணும்? நம்ம குரு.
இவங்க 2 பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ரயில்வே ட்ராக்ல 2 படம் என்ன சொல்கிறது, ட்ராக் 2 ட்ராக் இருக்கிற மாதிரி. பட்டமா அது பட்டாளமா ரயில்வே ட்ராக் தண்டவாளம், 2 தண்டவாளம் இருக்கிற மாதிரி. ஒரு தண்டவாளம் இருந்தால் ட்ரெயின் போகுமா? போகாது. 2 தண்டவாளம் இருந்தால் ஸ்மூத்தாக போகும். நம்ம டெஸ்டினேஷன், நம்மளோட குறிக்கோள் எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் நம்ம ரீச் ஆகிடும். அதனால் குரு வேணும்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட ப்ரே பண்ணணும், கிருஷ்ணர் வேணும்னா நம்ம குரு கிட்ட ப்ரே பண்ணணும். அதனால் எங்கள் குரு என்ன பண்ணுறாரு, இந்த தாவானலாம் எதுக்கு வந்து ஒப்படைக்கிறாருன்னா இந்த சம்சாரத்துக்கு ஒப்படைக்கிறாங்க. அதான் சம்சாரம். சம்சாரம்னா குடும்பம் கிடையாது. தாய் தந்தை மக்கள் தகப்பனார் மனைவி குழந்தைகள் மாமியார் மாமனார் இவங்களாம் கிடையாது. சம்சாரம்னா இந்த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள், இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற ஒரு இந்த வட்டம், அதுதான் சம்சாரம். அந்த வட்டத்தில் இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா நம்மளுக்கு குரு வேணும். அந்த குரு என்ன செய்கிறாரு, ஆன்மீகமான குரு என்ன செய்கிறாரு, அந்த மலையை கொண்டு வராரு. அந்த மலையை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன ஆகும், இது பெரிய தாவானலா இங்கே எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த காட்டில் இப்போ காட்டுத்தீன்னு சொன்னேன், அந்த காட்டுத்தீ என்ன பண்ணுது, மரத்தை மட்டும் அது வந்து எரிக்க வைக்கிறது இல்லை, அங்கே இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளும் எரிச்சிடுது. அது எல்லா ஜீவராசிகளும் எரிச்சிடுது. காட்டுக்கு என்ன தெரியுமா, இது புலி இருக்குது இங்கே வேண்டாம், இந்த மாடு இருக்குது இங்கே வேண்டாம்னு சொல்லி தெரியுமா, அது எல்லாத்தையும் எரிச்சிடும் அது. அதனால் இங்கே நம்ம வந்து இந்த சம்சாரத்தில் இந்த பௌத்திக உலகத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம், எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாள் ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு நாள் ஒரு பிரச்சனை, ஒரு நாள் நோய் பிரச்சனை, ஒரு நாள் மனைவி பிரச்சனை, ஒரு நாள் புருஷன் பிரச்சனை, ஒரு நாள் குழந்தைங்களோட பிரச்சனை, ஒரு நாள் சமுதாயத்தில் பிரச்சனை, ஒரு நாள் நாட்டில் பிரச்சனை. இந்த மாதிரி டிவி சீரியல் பிரச்சனை. அதனால தான் கேட்டு நம்ம வந்து குட்டி சோறாக இருக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். பிரபு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக பிரச்சனை இங்கே தான் இருக்கிறது, வேற எங்கேயும் இல்லை. கரெக்டாக சொன்னார் பிரபு. இப்போ மொபைல் பிரச்சனை, டிவியில் பிரச்சனை கிடையாது, ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் தான் பிரச்சனை நிறைய. அதில் தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கோங்க. அதுலேருந்து நம்ம வந்து வெளியே வரணும்னா அதுக்கு நம்ம வந்து குரு தேவை. அந்த குரு என்ன பண்ணுவார், அந்த காட்டுத்தீலேருந்து நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சம்சாரதாவா நனலினோக்கா திரணய காருண்ய கனாகனாத்தம் பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணான வருஷம். அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா காட்டுத்தீயை வந்து எதுனாலையும் அணைத்த முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மேகத்தினால மட்டும்தான் இதில் வந்து அணைத்த முடியும். ஸோ அந்த மேகத்தில் என்ன இருக்கு, தண்ணி இருக்கு. தண்ணி எப்படி வந்தது, சமுத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே என்ன பண்ணுவது, எவாப்ரேட் பண்ணிக்கும், உறிஞ்சிடும். அப்படியே தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சி டேங்க் மாதிரி அது உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. அது மேகத்தில் டேங்க் மாதிரி தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கும். இப்படி தான் மழை வருது. ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி காட்டுத்தீ வரும்போது அந்த மழை என்ன ஆகுது, அது மலையில் இருக்கிற அந்த தண்ணி எல்லாம் கீழே விழுவும். அதான் மழை. அந்த மழை விழுந்து தான் இந்த காட்டுத்தீயை வந்து அணைத்த முடியும். ஸோ அந்த மேகம் யாருன்னா இந்த கருணை, குருவோட கருணை. இந்த குரு என்ன செய்கிறாரு, அந்த மேகத்தை கொண்டு வராரு. மேகத்தை கொண்டு வந்து மழை விடுற மாதிரி நம்ம மேலே. அந்த மழை விடுறது என்னன்னா கருணை, குருவோட கருணை. அந்த குருவுக்கு வந்து நான் சரணடையணும். அந்த குருவுக்கு நான் சரணடைஞ்சாதான் இந்த காட்டுத்தீ என்ற மாதிரி இந்த பௌத்திக உலகத்தில் நம்ம எரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஒன்று பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு ப்ராப்ளமே வந்துட்டே இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வெளியேறணும்னா இந்த தவாக்னி, இந்த காட்டுத்தீலேருந்து நம்ம வெளியேறணும்னா அந்த மேகம் மாதிரி இருக்கிற குரு என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம மேலே மெர்சி, நம்ம மேலே கருணையை காமிக்கிறாரு. அவர் கருணை காமிக்கிறதுனால தான் என்னது, அந்த காட்டுத்தீயை வந்து நம்ம அணைத்த முடியும். குரு என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளுக்கு வந்து இந்த பௌத்திக காலத்தில் இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது, இப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறீங்க, எப்படியாவது நீங்கள் பகவான்கிட்ட வாங்க, பகவானோட சேவையில் நீங்கள் ஈடுபடுங்க. அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, இந்த மாதிரி வாங்க, சாஸ்திரங்களை படிங்க, பகவானோட நாமத்தை, முக்கியமாக வந்து பகவானோட நாமத்தை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அவர் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறது அவர் அதுதான், ஹரிநாமம் தான். ஹரிநாமத்தை கொடுத்து நீங்கள் சாண்டிங் பண்ணுங்கள். சாண்டிங் பண்ண உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உங்களுக்கு புரியும். அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த கருணை கிடைக்கும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, ஹோலி நேம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போது கல்யாணம் ஆகுது. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இவனுக்கு ஒரு பையன் இருக்கான்னு நினச்சிக்கோங்க, வீட்டில் சரியான குறும்பு, எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பான். அவன் என்ன செய்வாங்க பெரியவங்களா, ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் பண்ணி விட்ருக்கான்றாங்க. கல்யாணம் பண்ணி விட்டா என்ன ஆகுது, ப்ராப்ளம்ஸ் குறைஞ்சிடுதா, என்ன ஆகுது, கல்யாணம் பண்ணா ஒரு பையனுக்கு நமக்கு நல்லா தெரியும், இன்னும் மல்டிபிள் ஆகிடும். ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும், இவன் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் இருப்பான். அப்புறம் கல்யாணம் ஆன பிறகு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிடும். வர மருமகள் ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க, மாமனார் ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க, மாமியார் ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க, சம்பந்திக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும், இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இது சாப்பிடக்கூடாது, அது சாப்பிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகிடும். அதனால் அது வந்து அதாவது எதுக்காக இது சொல்ல வரேன்னா, பௌத்திகமான ஒரு பிரச்சனையை வந்து இது பௌத்திகமான ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது.
பௌதிகத்தில் ஔஷதம் கிடையாது, பௌதிக உலகத்தில் ஔஷதம் கிடையாது. இப்போ இங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம போய் ஒரு அஸ்ட்ராலஜரை கேட்குறதோ இல்லை யாராவது நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு கேட்குறதோ அவன் என்ன செய்வான், நல்ல குடிகாராக இருந்தால் வாங்க டெய்லி ஒரு பாட்டில் போட்டிக்க சரியாக போயிடுவான். அஸ்ட்ராலஜர் கிட்ட போனால் அவன் என்ன செய்வான், எவ்வளோ பாக்கெட்டில் இருக்கு பண்ணு முதல்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பான். இவ்வளோ சொன்னால் இவன் இந்த பேசுறது பார்த்தோம் பயமாக போயிருப்பான் இல்லையா, பயந்துக்கிட்டே போயிருப்போம். சாமி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சாமி, ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லுங்க சாமி, ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லுங்க. அவன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் வெயிட் பண்ணுறான்னா அந்த மாதிரி ஆளுங்க எவ்வளோ கேட்டது கொடுத்துருவாங்க, அவனுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும். ஆனால் அந்த மடையனுக்கு தெரியாது, அங்கே போனால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுதுன்னு தெரியாது, இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். அவன் என்ன செய்யா, நீ ராமேஸ்வரத்துக்கு போ, நீ வந்து இது கயாவுக்கு போ, அங்கே போ, இங்கே போ, அங்கே போ, இங்கே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போ, அங்கே போங்க இங்கே போங்கன்னு சொல்லி, இல்லை காலாஸ்திக்கு போங்க, இல்லை இது என்னது இந்த முருகன் கோயில் எது இருக்குது கர்நாடகாவில், திருச்செந்தூர், பழனி, இங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து உனக்கு பரிகாரம் ஆகிடும். நல்லதான் போயிட்டு வாங்க, தப்பில்லை. ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுமா? சால்வ் ஆகாது. எப்போ சால்வ் ஆகும்னா ஆன்மீகமான சேவையில் நீங்கள் ஈடுபட்டால் தான் அதில் சால்வ் ஆகும். அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு, பௌதிகமான பிரச்சனைக்கு ஆன்மீகமான ஔஷதம் தான் சரியான ஔஷதம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்மளுக்கு குரு தேவை. குரு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியறதில்ல. நமக்கு என்ன தெரியும், நம்ம அறியாமல் இருக்கிறோம். அதான் ஓம் அக்ஞான திமிரந்தஸ்ய நம்ம பாடுறோம் இல்லையா மங்களாச்சரணா, ஓம் அக்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கா. அது எதுக்கு பாடுறோன்னா நம்ம அறியாமல் இருக்கிறோம், இருட்டு ரூமில் அங்கே உட்காந்துருக்கிறோம், வெளிச்சமே இல்லை, வெளிச்சமே இல்லை. குரு என்ன பண்ணுறாங்க, விளக்கேற்றுறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அறியாமல் இருக்கிற ஜீவிக்கு வந்து பகவான் என்ன செய்கிறாங்க, குரு என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு தீபத்தை விளக்கேற்றுறாங்க. அந்த தீபம் தான் ஞானம், அறிவு தான் விவேக ஞானம். அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க பகவான். அதனால தான் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகாவோட மீனிங். எல்லாருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு பிரபுபாதர் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி சொல்கிறாரு. என்ன ஸ்டோரினா, இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஒரு பிரச்சனை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக 10 ப்ராப்ளம் ஆகிடும். எப்படின்னா, ஒரு குரு வந்து ஒரு ஆசிரமத்தில் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க, நீங்கள் எல்லோரும் பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி வைக்கணும், எல்லோரும் நீங்கள் டெய்லி படிக்கணும், படிச்சுட்டு நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கணும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க. எல்லோரும் வாங்கி வைக்கிறாங்க. ஒருத்தன் வந்து ஏழப்பட்டவன், அவனுக்கு வீடு கீடு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் குருவே அவனுக்கு ஒரு பகவத்கீதை கொடுத்துட்டு, நான் உனக்கு புக்கு தரப்பா, நீ படிச்சுட்டு நீ நல்லா பக்தனாகுன்னு சொல்லி அவனுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அவன் என்ன செய்கிறான், குரு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நல்லா டெய்லி படிச்சுட்டே இருக்கான். ஒரு நாள் என்ன செஞ்சான், படிச்சுட்டு புக்கை வச்சுட்டு படுத்துட்டான். ஒரு சின்ன இந்த ரயில்வே ட்ராக்லேயும் எங்கே இருக்கான், ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்து பக்கத்தில் இருக்கிறான். நைட்டு என்னாச்சு, எலி கடிச்சிச்சு, ஒரு 2-3 பேஜ் எலி கடிச்சிச்சு பகவத்கீதை புக்கு. அவன் என்ன செஞ்சான், எலி கடிச்சிச்சு, என்ன பண்ணுறது, இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுமே. அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவனுக்கு புரியல. அவன் என்ன செஞ்சான், பூனையை கொண்டு வந்தான். பூனையை கொண்டு வந்தால் எலியை வந்து கடிச்சு சாப்பிட்றோம், அப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும்னு நினச்சான். பூனையை கொண்டு வந்து, பூனைக்கு என்ன வேணும், அது சும்மா எலி மட்டும் சாப்பிடுமா, அதுக்கு பால் வேணும் இல்லையா. ஸோ பாலுக்கு எங்கே போகிறது, அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ சம்பாரித்து ஒரு மாடை கொண்டு வந்தான். ஸோ மாடு கொண்டு வந்தால் மாடை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா. அந்த சாணியை எடுக்கணும், அதை க்ளீன் பண்ணணும், அதுக்கு குளிப்பாட்டி வைக்கணும், அதுக்கு வந்து தவிடு கீவுடி எல்லாமே கொடுக்கணும், புல்லை போடணும், இதெல்லாமே இருக்குது. அப்போ மாடு பார்க்கறதுக்கு என்ன வேணும், என்னால் முடியாது, நான் ஒருத்தனால முடியாது, நான் என்ன பகவத்கீதை படிக்கணும், நான் சம்பாதிக்கணும். அப்போ அதனால் என்ன பண்ணால், கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான். கல்யாணம் பண்ண பிறகு மனைவி வந்தான். மனைவி வந்த பிறகு என்னாச்சு, மனைவி வந்தால் சும்மா இருக்குமா, பட்ஜெட்டு சர்ன்னு ஏறிட்டே இருக்கும். மாதத்துக்கு 10,000னா மனைவி வந்து 20,000 ஆகிடும். ஸோ 20,000 அது என்னாச்சு, இன்னும் சம்பாதிக்கிறது ஜாஸ்தி ஆகிட்டான். இன்னும் 2-3 வேலை பார்த்தான் ஒரு நாளைக்கு. அப்போ என்னாச்சு, மனைவியும் குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்புறம் என்னாச்சு, குழந்தை பேத்துக்கிட்டான். குழந்தை பேத்த பிறகு இன்னும் அவன் என்ன செஞ்சான், பகவத்கீதை படிக்கிறதே விட்டுட்டான். படிக்கிறது விட்டு எப்படி சம்பாதிக்கலாம், 3 பேர் இருக்காங்க, அப்புறம் 4 பேர் ஆகிட்டாங்க. அப்புறம் நிறைய இடத்த சம்பாதிச்ச பெரிய பணக்காரன் ஆகிட்டான். பெரிய பணக்காரன், வீடு வாங்கிட்டான். அப்புறம் அரசியலில் இறங்கிட்டான். அரசியலில் இறங்கி ஒரு பெரிய பதவி வந்துருச்சு. அப்புறம் குரு வந்து அந்த இடத்த போய் பார்க்குறாரு. அது ஒரு ஆசிரமமாக இருந்து ஒரு பெரிய பங்களா மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த பங்களாவில் போய் கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தான் எங்கேன்னு சொல்லி. சுவாமி அது நான் தான். அது என்னடா இப்படி ஆகிட்டேன் நீங்கள் சொன்னால், நீங்கள் கீதை படிக்க சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு, அதனால என்னாச்சு, ஒன்றுக்கொன்று இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அட பாவி, ஒரே ஒரு எலிக்காக நீ வந்து இந்த மாதிரி உன்னோட வாழ்க்கை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியா நீ? முழுசா நீ சம்சாரத்திலே இறங்கிட்ட நீ. அதான் இந்த சம்சாரதாவா தான் முழுசா நீ இந்த ஜென்மாமிருத்து ஜராவதி என்ற ஒரு வட்டத்தில் நீ பெரிய நல்லா மாட்டிக்கிட்ட நீ வெளியே வர முடியாது, அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டே. என்னை மன்னிச்சிடும் குரு, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி குரு கிட்ட கேட்குறான். அதனால் இது எதுக்காக இந்த கதை சொல்கிறேன்னா,
ஒரே ஒரு பிரச்சனையை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யாரை கேட்கணும், குருவை கேட்கணும், இல்லை சாதுவை கேட்கணும், இல்லை சாஸ்திரங்களை நம்ம படிக்கணும். அதை விட்டு எதேதோ நம்மளே வந்து கற்பனை பண்ணி மற்றவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நம்ம போயிட்டா இந்த மாதிரி தான் ஆகிடும். பூனை வந்துடும், மாடு வந்துடும், அப்புறம் மனைவி வந்துடுவா, அப்புறம் குழந்தைங்க வந்துடுவாங்க, அவங்களுக்கு பேரங்க வந்துடுவாங்க, எல்லாமே வந்துடுவாங்க. அப்புறம் நம்மளோட கொள்கை என்ன, கீதையை படிக்கணும், அதை விட்டுட்டோம், அதை விட்டு இங்கே மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம. ஸோ அதனால் அதுக்கு சரியான குருவை வந்து நம்ம பார்க்கணும். சரியான குரு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோக்கா அதான். குரு என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு பகவானோட நாமத்தை கொடுக்குறாங்க. பகவான் நாமத்தை நம்மளை வந்து சேன் பண்ண வைக்கிறாங்க. நம்மளை எப்படி அந்த கருணைனால் அந்த கருணையை கொண்டு வராங்க. மழை அந்த மாதிரி கருணையை நம்மளுக்கு கொண்டு வராங்க. தாவானால அண்ணா இந்த சம்சாரம், இந்த பௌத்திக உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம இந்த ஜென்மா மிருத்யு ஜராவியாதி, அதான் காட்டு தீ மாதிரி நம்மளை எரிச்சிட்டு இருக்குது. அந்த அந்த தீலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அந்த தீலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா அந்த பகவான் குரு என்ன சொல்கிறாரோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக நடந்துக்கிட்டால் போதும். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்ட்டு நம்மளுக்கு குரு கொடுக்குறது என்னென்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். அது கொடுத்துட்டு நம்மளை வந்து காப்பாற்றுறாரு ஃபஸ்ட்டு. இதெல்லாம் ஃபுல்லு குரு பற்றி தான். இது 8 ஸ்லோகமும் குரு பற்றி தான். 2வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்னது 2வது ஸ்லோகம், மகாபிரபு கீர்த்தன நிருத்ய கீதா வாதித்ராமாத்யம் மனசோ ரசேனா ரோமாஞ்ச கம்பா சுதரங்க பாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவியம். இப்போ ஹரிநாமத்தை கொடுத்துட்டாங்க. ஹரிநாமத்தை கொடுத்து நம்ம சேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். அப்போ என்ன சரியார் குரு அடுத்தது ஸ்ரீ விக்கிரஹா, அது என்ன செய்யுது, மகாபிரபு கீர்த்தனை. மகாபிரபுனா யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மகாபிரபு கீர்த்தன நிருத்ய கீதா. இந்த குருன்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சீடர் குருன்றவங்க எப்பவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. நிறைய கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. நிருத்யானா டான்ஸ், நடனம், என்னது நடனம் ஆடுறது, டான்ஸ், நிருத்தியம். ஸோ டான்ஸ் பண்ணுறது, கீர்த்தன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் குரு பண்ணிட்டு இருப்பாரு. குரு பண்ணி அவரை சந்தோஷப்படுத்துறாரு. யார, சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்தோஷப்படுத்துறாரு. அதே மாதிரி அவர் எப்படி கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்துறாரோ மகாபிரபுவை, அவங்களோட சீடர்களையும் என்ன பண்ணுறாங்க, சாண்டிங் பண்ண வைக்கிறது, அப்புறம் இது கீர்த்தன் பாட வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து டான்ஸ் பண்ண வைக்கிறது. அதனால தான் டான்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். பக்தி ரசாமிரத சிந்தரை சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் முன்னாடி நம்ம பாடி டான்ஸ் ஆடணும். ஸோ அதனால் அவர் குரு கிருஷ்ணரை எப்படி சந்தோஷப்படுத்துகிறாரோ ஆடி பாடி, அதே மாதிரி அவங்களோட சீடர்களையும் ஆடி பாடி சந்தோஷப்படுத்துறாரு. அந்த ஆடுறது பாடுறது சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்படி நம்ம வந்து கீர்த்தன் பண்ணுறது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து மிருதங்க ப்ளே பண்ணுறது, எப்படி கர்த்தால் ப்ளே பண்ணுறது, எப்படி டான்ஸ் ஆடுறது, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ரெண்டுமே கற்றுக் கொடுத்து நம்மளுக்கு 2வது கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்க. யார், குரு. ஸோ குரு அது கொடுத்துறாங்க. ஆனால் ஏன் அப்படி கொடுக்குறாருன்னா, நம்ம இந்த மாயாவுக்கு 2 சக்தி இருக்குது. என்ன சக்தினா, அவராத்மிக சக்தின்னு சொல்லி ஒரு சக்தி இருக்குது. அது மாயாவோட சக்தி. என்னென்னா, நம்மளை வந்து அது அப்படியே கவர் பண்ணி வச்சிருது. பகவான்கிட்ட போகாமே நம்மளை கவர் பண்ணி வச்சிருது. அவராத்மிகானாவே சம்ஸ்கிருதத்தில் வந்து கவர் பண்ணுறது, மூடி வைக்கிறது. பகவானே நமக்கு தெரியாமல் நம்ம ஸ்க்ரீன் போட்டு மூடி வைக்கிறது. அந்த சக்தியில் வந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அந்த சக்தியில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த சக்தியிலேருந்து வெளியே எடுக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ண குரு. வெளியே எடுத்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யறது, கீர்த்தனை சொல்லி கொடுக்குறது, டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து கவர் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு யாரும் நம்ம யாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷனை, நம்மளோட நிலை என்னன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், இதில் இந்திரனுக்கு ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, அஷ்டவக்ர முனின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். சொர்க்கலோகத்துக்கு வராரு அவர். அஷ்டவக்ர முனின்னா 8 பெண்ட் இருக்கும் அவருக்கு. அவர் எப்படி இருக்கார் தெரியுமா, இப்படி இருப்பார், வளைஞ்சி இப்படி இருப்பார், இப்படி வளைஞ்சிருப்பார். நம்ம உள்ள குடல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருப்பார் அவர். இதை பார்த்துட்டு இந்திரன் சிரிச்சிடுறாரு. சிரித்த உடனே அஷ்டவக்ர முனிக்கு கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்த உடனே நீ பண்ணி ஆகிடன்ட்டு அவருக்கு வந்து ப்ளஸ் பண்ணிடுறாரு. இவர் இந்திரர் நேராக பூலோகத்துக்கு வந்து பண்ணி ஆகிடுறாரு. பண்ணி ஆகிட்டு பன்னி மனைவியை வந்து ஒரு பன்னி பெண்ணை வந்து கட்டிக்கிறாரு. கட்டிக்கிட்டு 6 பன்னி குழந்தைங்களை வந்து பெற்றிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிறப்பு கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு நல்லா சந்தோஷமாக சுகமாக இருக்கார். சாக்கடையில் இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டு சுகமாக சந்தோஷமாக இருக்கார். ஒரு நாள் அப்புறம் பார்த்தா சொர்க்கலோகத்துக்கு போய் பார்த்தா பிரம்மா ஆளே இல்லை. அரசர் மன்னார் இல்லாமையே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது ராஜ்யம் நடந்துட்டு இருக்கு, சொர்க்கராஜ்யம் எல்லாம் கல்லோலம் ஆயிடுச்சு. பிரம்மா உடனே போகிறாரு. நேராக போயிட்டு இந்திரா கிட்ட போயிட்டு,
இந்திரா நீ யார் இந்திரான்னு கூப்பிட்டா அவள் பண்ணி பார்க்குறதே இல்லை. அது பார்க்கறது சந்தோஷமாக இருக்குது. மனைவி கூட மக்கள் கூட மனைவி கூட பண்ணி குழந்தை கூட சந்தோஷமாக இருக்கு. கூப்பிடுறாரு இந்திரா. இந்திரான்னு சொன்னால் யாருப்பா நீ சொல்லி கேட்குறாரு. நானும் தெரியாதா பிரம்மாவும் தெரியாது. நான் பாட்டுக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்ப்பா. என் மனைவி பாரு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. என் குழந்தைங்களை பாரு இப்போ நேற்று தான் பிறப்பு கொடுத்தேன், எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருக்கு. அப்படின்னா பண்ணி குட்டிங்க நிறைய பேர் இந்த கடையில் நிறைய பேர் அந்த ஓனருக்கு சர்வெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பான். அவன் எவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் அவன் கற்றுக்க மாட்டான். அவன் என்ன சொல்லுவான் ஓனரு, உங்களுக்கு பதிலாக ஒரு 4 பன்னிக்குட்டியை வந்து வளர்த்துருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவான். அந்த மாதிரி இந்திரா வந்து ஆவராத்மிக சக்தியில் மாட்டிக்கிட்டாரு. அவருக்கு யாருன்னு அவருக்கே தெரியாது. அந்த பன்னி பிறகு எடுத்த உடனே அவங்க மறந்துட்டாங்க. அப்புறம் பிரம்மா சொல்கிறாரு, பாருப்பா நீ யார், நீ வந்து இந்திரா ஏன்னா இது சொர்க்காதிபதி, நீ சொர்க்கத்துக்கே நீ அதிபதி, நீ எல்லா தேவர்களுக்கு நீ தான் பெரியவர். நீ இந்த மாதிரி நிலைமையில் உன்னை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அங்கே யாருமே இல்லாமல் அரசரே மன்னாரே இல்லாமல் கொஞ்சம் அல்லக்கலமாகிட்டு இருக்கு லோகம். கொஞ்ச நேரம் இது யாருக்காவது இவன் அசுரங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம தேவர்கள் எல்லாமே வதம் பண்ணிடுவாங்க. சீக்கிரம் வாவான்னு சொன்னால், நான் வருதுனப்பா என்ன விட்டுரு, நான் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். எனக்கு வேண்டவே இந்திர பதவி வேண்டாம், சந்திர பதவி வேண்டாம், வருண பதவி எனக்கு வேண்டாம், நான் இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம இந்த மாதிரி இந்த பௌத்திக உலகத்தை நம்ம மாட்டிக்கிட்டு ஆவராத்மிக சக்தியில் நம்ம மாயாவோட ஆவராத்மிக சக்தியில் மாட்டிக்கிட்டு எனக்கு எந்த இது வேண்டாம், பகவான்கிட்ட போகிறதே வேண்டாம். ஏன்னா அங்கே பகவான்கிட்ட நம்ம எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்குது, சாட்சியமாக இருக்குது. எதுவுமே எல்லாமே எந்த பிரச்சனையும் அங்கே கிடையாது. ஒரே ஒரு என்னன்னா நம்மளுக்கு சேவை செய்யணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அது ஒரே ஒரு செயல் தான் நம்மளுக்கு அங்கே இருக்கும். இங்கே நம்ம மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பகவான்கிட்ட. பகவான் நான் வரமாட்டேன். ஜென்மாஷ்டமி செய்யலாம் நான் வரமாட்டேன். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் வரமாட்டேன். கிளாஸுக்கு வரீங்க நான் வரமாட்டேன். நம்ம எல்லாமே இப்படி தான் இருக்காங்க, மக்கள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்காங்க. அதனால் இந்த கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்டாரு. எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் பிரம்மான்றது குரு மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அறிவை கொடுக்குறாரு, நாலேஜை கொடுக்குறாரு. அந்த நாலேஜ் கொடுக்குறது தான் 2வது கிஃப்ட்டு. பிரம்மா வந்து நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. பாருப்பா, உன்னோட ஸ்டாண்ட் இது, உன்னோட பொசிஷன் இது, உன்னோட நிலை இது, நீ இங்கே தான் இருக்க வேண்டிய ஆள், நீ இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட பகவான்கிட்ட சேர்க்கறதுக்காக அவர் பார்க்குறாரு. இப்போது நீங்கள் இவரு கூட பாருங்கள், சீதா மாதா கூட என்னது என்ன மாதிரி குட்டி வர என்ன குட்டி வராது, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சித்திரக்கூட்டில் இருக்கும்போது ராவணா வந்து இது அந்த தங்கமான மானை பார்த்துட்டு கவரி ராமரையை மறந்துட்டாரு. ராமரை மறந்தவொடனே என்னாச்சு, ராவணரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்கே சீதா மாதா வந்து நம்ம மாதிரி பக்தர்கள் இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது. ஆச்சாரியா சொல்கிறாங்க, நம்ம என்ன செய்கிறோம், சாதனை பண்ணும்போது பகவானை எப்போ மறக்கிறோமோ ராவணான்ற பௌத்திக உலகத்தை நம்ம போயிடுவோம். அப்போ தான் ஹனுமான்ன்ற குரு வந்து அங்கே வந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவாங்க, நம்மளுக்கு அறிவை கொடுப்பாங்க. நீ இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் இல்லை. அப்புறம் அந்த பக்தரையும் பகவானையும் சேர்க்கிற ஒரு செயல் வந்து யார் பண்ணுறாரு, குரு தான் பண்ணுறாரு. அப்போ தான் இந்த 2வது என்னது, நமக்கு அறிவை கொடுக்குறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சந்தோஷப்படுத்துகிற குரு வந்து தன்னோட சீடர்களையும் வந்து கீர்த்தன் பண்ணுறது, டான்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது, நிருத்தியம் பண்ணி வைக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இங்கே உங்களுக்கு அந்த அறிவை கொடுக்குறாரு. பகவானை வந்து எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும், எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும். மகாபிரபு கீர்த்தனம் நிருத்திய வாதித்ர மாத்தியம் மனசோ ரசேனா. அந்த கீர்த்தன் நம்ம பாடிட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கணும்னா, முடியெல்லாம் அப்படியே நிற்கணும், வந்து உடல் வந்து அப்படியே ஷேக் ஆகணும். அப்புறம் கண்ணீர் வரணும், ஆனந்த கண்ணீருக்கு. தெலுங்குல சொல்லுவாங்க ஆனந்த பாஸ்கரால் ராவலான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனந்த கண்ணீர்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, அப்படியே நம்ம அந்த கீர்த்தன் பாட அப்படியே நம்மளுக்கு தெரியாமல் கண்ணீர் வந்துடும். கண்ணு கலங்கணும், அப்படியே பிரபு சொன்ன மாதிரி அப்படியே கண்ணு கலங்கணும். என்னடா ஏன் அழுதுட்டு இருக்கேன்னா, இது வந்து துன்பத்துக்கு அழுகுறது இல்லை, சந்தோஷமாக அழுகுறது. குரு நம்மளை அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. வாதித்திர மத்தியம் அதாவது இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பகவானை இது பண்ணணும், சந்தோஷப்படுத்தணும். அதான் 2வது ஸ்லோகாவில் சொல்கிறாங்க. சாண்டிங்கு, டான்ஸிங்கு. ஏன்னா இந்த நோயன்றது வந்து நம்மளால் இதனால் க்யூர் பண்ண முடியாது. அது பகவானை பற்றி நம்ம வந்து எப்போ பாடுறோமோ, பகவானுக்காக எப்போ நம்ம நாட்டியம் ஆடுறோமோ அப்போ தான் இந்த நோயை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா க்யூர் பண்ண முடியாது. ஏன் க்யூர் பண்ண முடியாது, நம்ம என்ன நோய் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையான நோய் அது. இந்த நோயெல்லாம் விட்டுருங்க, பிபி, டயபெட்டிஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் பர்மனெண்ட் நோய் அது.
அது வந்து பர்மனெண்ட் இல்லை, சாஸ்வதமான நோய். அது இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும், அடுத்த வாழ்க்கையில் இருக்காது. பர்மனெண்ட் நோய் ஒன்று இருக்குது நம்மளுக்கு. என்ன நோய் அது? பர்மனெண்ட் எப்பவும் இருக்குது இந்த நோய் நம்மளுக்கு, சாஸ்வதமாக இருக்கும். பேராசை ஒன்று. ஓகே, வேற மனநோய். கரெக்டு. ஓகே, குடும்பப்பற்று. ஓகே, அதுவும் கரெக்ட். எல்லாமே கரெக்டு தான். நம்மளுக்கு என்ன நோய் இருக்குன்னா நானுன்றது. நான் தான் முதலாளி, நான் தான் தலைவர், நான் தான் நாயகர். அந்த நோயினால் நம்ம வெளியே வரணும்னா குருவோட கருணை வேணும் நம்மளுக்கு. குரு கருணைனால நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் பாஸ், நான் தான் பாஸு, நான் தான் தலைவர், எல்லாமே எனக்கு தான், எல்லாமே என்னோட தான், எல்லாமே எனக்கு தான். இதை வந்து நம்ம வெளியே, இதுலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தால் தான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போக முடியும். அப்போ தான் அதான் குரு சொல்கிறாரு, நீயா கிடையாது, நீ ஓனர் கிடையாது, பகவான் தான் ஓனர் எல்லாத்துக்குமே சொல்லி குரு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த அறிவை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. அதான் 2வது ஸ்லோகம் சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இப்போது சாம்பல் இருக்குது. சாம்பலை வந்து நம்ம வந்து ஃபேன் பண்ண எப்படி இருக்கும்? ஃபேன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? உள்ளே இருக்கிற அந்த நெருப்பு நம்மளுக்கு தெரியும். அதனால் அந்த குருவை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சாம்பலை வந்து ஃபேனிங் என்ன சொல்கிறீங்க? ஃபேனிங்க்கு விசிறி எடுத்து நம்ம விசிறிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? அது அந்த நெருப்பு, உள்ளே இருக்கிற நெருப்பு வந்து அதுக்கு இங்கிலீஷ் என்ன சொல்கிறாங்க? கிண்டலிங்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நாலேஜை வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. நம்ம அறிவை வந்து கிண்டல் பண்ணி அதை வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த அறிவை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எழுப்பி விடுறாரு. நம்மளை அந்த அவேக்கனிங் கொடுக்குறாங்க. அந்த அவேக்கனிங் கொடுத்தோடனே என்னது, அது நெருப்பு அப்படியே பற்றிக்கும். அப்போ வந்து அந்த ஃபயர் மாதிரி நம்ம நாலேஜ் வந்துடும். ஸோ குருவோட முக்கியமான சேவை அதான் 2வது ஸ்லோகம் அதான் சொல்கிறாங்க. இப்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் அவங்களாம் நினச்சா என்ன பண்ணுவாங்க? குரு நினச்சா என்ன பண்ணுவாங்க? தகாத ஜீவிகளை கூட அவங்க வந்து ஹிதமாகிடுவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க. இப்போ ஜார்க்கண்ட் சொல்லி ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது. ஜார்க்கண்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டு. அந்த ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட்டில் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆடிட்டு பாடிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சிம்மமும் புலி எல்லாம் படுத்துட்டு இருந்துச்சு. போய் ஒரு அறை விட்டார். யார்? மகாபிரபு. இது உண்மையாக நடந்திருக்கிறது. இந்த படமெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், கோயிலெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த படம். ஒரு அறை விட்டவுடனே அது என்னாச்சு, ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆடையே அவங்கள போய் ஒரு அறை விட்டாங்க கன்னத்து மேலே. அது ஆட ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு பக்கத்தில் இது மானு புலியும் ஜிங்கி இது சிம்மத்தை பார்த்தா ஓடி போயிடும். ஆனால் பக்கத்தில் நின்று 2 பேரும் டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ஒருத்தர் முத்தம் கொடுத்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க. எல்லா ஜீவிகளும் சேர்ந்துட்டு எல்லாம் டான்ஸ் ஆடி. இது உண்மையாக நடந்திருக்குது ஜார்க்கண்ட் இதில் 500 வருடங்கள் முன்னாடி நடந்திருக்கிறது. அந்த இடம் இன்னும் இருக்காங்க அந்த இடத்துல. அதனால இந்த ஹரிநாமத்தை நம்ம பாடும்போது ஆடும்போது என்னாச்சு, அதான் பிரபுபாத் பண்ணார். பிரபுபாத் என்ன பண்ணார்? மாயாபுரன்ற ஒரு பெரிய கோயில் கட்டிட்டு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பக்தர்களையும் ஒன்று சேர்த்தாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது, 50 வருஷத்து பிரபுபாதோட 100 வருஷத்தோட ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷன்ஸுக்கு 115 கண்ட்ரிலேருந்து எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. போயிருந்தீங்களா? பாருங்க, இப்போ மாதாஜிக்கு நான் வருது. என்னன்னா கல்கட்டாவில் பண்ணது. கல்கட்டாவில் ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியமில் எல்லாரையும் சேர்த்தாங்க. எத்தனை கண்ட்ரி இருக்கோ அத்தனை கண்ட்ரி ஆளுங்களும் சேர்த்துட்டு அந்த இது செலிப்ரேஷன் பண்ணாங்க. பிரபுபாதோட முக்கியமான ஒரு கொள்கையே அதுதான். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் மாயாப்பூரில் வந்து டான்ஸ் ஆடணும், கீர்த்தன் பண்ணணும், பகவானுக்காக எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும். ஸோ பக்தி என்ன பாருங்கள், எல்லாருமே வராங்க பாருங்கள். எந்த பக்தரும் எவ்வளோதான் சண்டை இருந்தாலும் அங்கே வந்தால் சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க. அங்கே வந்தால் கீர்த்தன் பண்ணுறது, டான்ஸ் பண்ணுறது, பிரசாதம் சாப்பிட்றது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அகாமடேஷன் கொடுக்குறது, எல்லாருமே சேர்ந்துடுறாங்க. அங்கே யார் இருந்தாலும் பக்தரா வாங்க உடனே சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் சும்மா பிரபுபாதா சொல்கிறார், நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாதீங்க, வாங்க கோயிலுக்கு வாங்க, கீர்த்தன் பண்ணுங்கள், டான்ஸ் பண்ணுங்கள், பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, அவ்வளோதான் போதும். அதான் 2nd ஸ்லோகோட அர்த்தம். ஸோ அதனால் குரு என்ன பண்ணுறாரு, இந்த சம்சாரத்துலேருந்து நம்ம ரிலீவ் பண்ணுறாரு. டெக்ஸ்ட் 3 ஸ்ரீ விக்கிரஹாராதன நித்யானான ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமர்ஜன் அதோ யுக்தஷ பக்தம் சனியஞ்சதோப்பி வந்தே குரு ஸ்ரீ. இப்போ நம்ம வந்து பகவான் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா? நம்மக்கிட்ட பக்தி இருக்கா? அந்த மாதிரி பகவான் நம்ம வந்து நேரடியாக பார்க்க முடியாது. அதனால் குரு என்ன செய்கிறாரு, பகவானை பார்க்குற மாதிரி பகவானை வந்து நம்மளோட சேவையை வந்து பகவான் வந்து ஸ்வீகாரம் பண்ணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு பகவான்? ஸ்ரீ விக்கிரகாராதனை பண்ணுறாரு. அதாவது அர்ச்சா விக்கிரகத்தை கொண்டு வராரு. நம்ம கோயில் கட்டும்போது என்ன பண்ணுறோம்? விக்கிரகத்தை கொண்டு வரோம். எல்லாம் விக்கிரகத்தை கொண்டு வந்து அதுக்கு பிரதிஷ்டாபனை பண்ணுறோம், பிராண பிரதிஷ்டா பண்ணி பகவானுக்கு அந்த பிராணத்தை கொடுத்து, பகவான் வந்து அந்த மந்திரம், வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி அந்த பிராணத்தை பகவானுக்கு கொடுத்து, நம்ம செய்கிற சேவைகள் எல்லாமே குரு சேவை செய்கிறாங்க. யாருக்கு? விக்கிரகத்துக்கு சேவை செய்கிறாங்க. என்ன சேவை செய்கிறாங்க?
அலங்காரம் பண்ணுறாங்க, பூ போடுறாங்க, நெக்லஸ் போடுறாங்க, ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பகவானுக்கு போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து ஆடைகள் போடுறாங்க, புதுசாக ஆடைகள் போடுறாங்க. அப்புறம் கைக்கு வளையல் போடுறாங்க, காதுக்கு கமல் போடுறாங்க, மூக்குத்தி போடுறாங்க. அப்புறம் வந்து இங்கெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க, நீட்டாக இங்கே வந்து ஐப்ரோஸ் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க, நாமத்தை வைக்கிறாங்க. அப்புறம் பகவானுக்கு என்னென்ன சேவை செய்கிறாங்க, படுக்க வைக்கிறாங்க. நைட்டு பகவானுக்கு தனியாக படுக்கை இருக்குது, தனியாக இதெல்லாம் தீட்சை நீங்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கு கூட நீங்கள் கூட இந்த சேவையை செய்யலாம், இந்த சேவை வாங்கி கொடுக்கலாம். அதனால் அப்புறம் பகவானுக்கு வந்து தனியாக பிளேட் இருக்குது, தனியாக கிளாஸ் இருக்குது, டம்ளர் இருக்குது. அப்புறம் பகவானுக்கு வந்து தனியாக படுக்கை இருக்குது, பெட் இருக்குது, அவருக்கு கம்பளி இருக்குது, தனியாக அவர் முடி இருக்குது, அவருக்கு செருப்பு இருக்குது. இது எல்லாமே குரு பண்ணுறாரு. இதெல்லாமே குரு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, தன்னோட சீடர்களையும் இந்த சேவையில் ஈடுபடுத்துறாரு. அதான் ஸ்ரீ விக்கிரஹாரா தனநித்யானா ஸ்ருங்கார தன்மன் திரமர்ஜனாதோ யுக்தஷ பக்தம்ஸ்னா அவங்களோட சீடர்கள். அவங்க அந்த சீடர்களையும் இந்த சேவையில எல்லாம் ஈடுபடுத்துறாரு. இந்த சேவையில அதனால தான் விக்கிரஹாராதனா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஆல்டர் வையுங்க, எதுக்கு கடவுளை வைங்கன்னு சொல்கிறோன்னா, இந்த மாதிரி சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்துறதுனால நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அகங்காரம் எல்லாம் போயிடும், பணிவு வரும், அறிவு நிறைய வரும், சேவையில் நிறைய ஈடுபடுறோம். சமயத்தை அவருக்காக நம்ம வந்து யுக்தம் பண்ணலாம், அவருக்காக. அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்மளே சாப்பிட்டு நம்மளே சமைச்சு நம்மளே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், ஒரு குழந்தை இருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம், கை குழந்தை தான் செய்வோம். 24 hours நம்மளோட விஷன் எல்லாம் அது மேலே தான் இருக்கும், நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தை மேலே தான் இருக்கும். குழந்தை இதுக்கு போனால், பாத்ரூம் போனால் அது க்ளீன் பண்ணணும், குழந்தை அழுக்கு பண்ணால் அதை வந்து துடைக்கணும், அவங்களுக்கு பால் கொடுக்கணும், எல்லாமே செய்யணும். அந்த தாய் பண்ணுறது வேறு எந்த இடத்துக்கும் போகவே முடியாது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டா, நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டா நம்மளுக்கு தானாக வந்துடும், அந்த சேவை பண்ண அந்த மனப்பானம் தானாக வந்துடும். அதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக நம்ம வந்து பெரிய கலை ஒன்றும் கற்றுக்க வேண்டாம், அது தானாக வந்துடும். கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், காலையில் மத்தியானம் நைவேத்தியம் பண்ணணும், சாயங்காலம் நைவேத்தியம் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கு பூ போடணும், ஆரத்தி பண்ணணும், இதெல்லாமே தானாக வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு சேவையில் குரு நம்மளை ஈடுபடுத்துறாரு. நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு விக்கிரக ஆராதனையே ஒத்துமே நம்மளுக்கு தெரியாது. இங்கே இஸ்கானுக்கு வந்த பிறகு தான் நான் எங்கள் குருநாதர்கள், எங்கள் வைஷ்ணவர்கள், எங்கள் ஆச்சாரியா, எங்கள் என்ன சொல்கிறது, முன்னோர்கள், நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ் அவங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து தான் எங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அதை பற்றி எதுக்குமே தெரியும். அதுக்கெல்லாம் மந்திரங்கள் இருக்குது. கால் கழுவுறதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது, கை கழுவுறதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது, இது சாதம் ஊற்றுறதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஒரு மந்திரம் இருக்குது. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪ್ರಣತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪ್ರಣತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಅದು 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮೋ ಮೋಹಾದನ್ಯಾಯ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಾಯ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ 1 ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದಲ್ಲ. ಏನೋ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 5.5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಗುರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ದೇವಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕುಬೇರನ ಮೂಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಗು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ஒரு குழந்தைனா நம்ம எவ்வளோ அன்பு வச்சிருப்போம். அது சிரிச்சாலே நம்மளுக்கு வைகுண்டம் மாதிரி இருக்கும். குழந்தை சிரிச்சிட்டா பாருங்க வைகுண்டம், சிரிக்கிறான், எவ்வளோ நல்லா சிரிக்கிறான்.
அதே அந்த அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை நம்ம வந்து இங்கே அடையலாம், பகவான்கிட்ட அடையலாம். ஒரு இன்னொன்று நம்ம செய்கிற செயல் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடும், எல்லாமே தலைகீழே இருக்கும், அது வந்து நேராகிடும். ஏன்னா எல்லாம் பகவானுக்காக செய்கிறோம். அதனால் குரு என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளுக்கு அந்த விக்கிரகத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த விக்கிரகம் தான் இந்த மாதிரி படத்தை வைக்கிறது, பகவானை வைக்கிறது, சேவை செய்கிறது. அவருக்கு நிறைய சேவை செய்யலாம் பகவான் வச்சா வீட்டுக்கு வந்துட்டா. உண்மையாக சொல்கிறேன், கோயில் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆல்டர் வச்சாவே அது வந்து ஆல்டரே கோயில் தான் நம்மளுக்கு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆனால் பகவானை கேட்டுக்கணும், எனக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க உங்களுக்கு சேவை செய்கிறதுக்காக, அதை மட்டும் நல்லா கேட்கணும். இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம செய்யலாம், அதுக்கப்புறம் பகவான் பார்த்துக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு குரு, விக்கிரகத்தை கொடுத்து நம்மளுக்கு அந்த விக்கிரகத்துக்கு என்னென்ன நம்ம எல்லாம் பண்ணணுமோ, அலங்காரம் பண்ணுறது, ஆடம்பரம் பண்ணுறது, அவருக்கு வந்து சமையல் பண்ணி அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது, நைவேத்தியம் பண்ணுறது. ஏன்னா பகவானுக்காக எதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும்னா, அப்புறம் வந்து அந்த நைவேத்தியம் பண்ணுற போகம் என்னாவது பிரசாதம் ஆகிடுது. பிரசாதம்னா வெறும் சாப்பிட்றது மட்டும் கிடையாது, அந்த பிரசாதத்துக்கு கூட பகவான் சாப்பிட்டு என்ன செய்கிறாரு, அது கூட கருணையை கொடுக்குறாரு. பிரசாதம்னாவே கருணை தான். அந்த கருணையை கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுது, அறிவு நம்மளுக்கு வந்து இதயத்தில் இருக்கிற அந்த கல்மஷமெல்லாம் வெளியே போய் நல்ல ஒரு என்ன ஹிருதய பிரகாஷித்தம், ஹிருதயத்தில் வந்து உத்பவமாகும், நாலேஜ் உத்பவமாகும். அந்த கலுஷித்தம் எல்லாமே போயிடும், கல்மஷம் எல்லாமே போயிடும். கல்மஷம் போக போக என்ன ஆகும், நல்ல அறிவு வந்துடுது. பகவானை நல்லா ப்ரே பண்ணணும், பகவானுக்கு இன்னும் நிறைய சேவை செய்யணுன்ற அந்த ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகிடும். அதனால தான் ரெசிப்ரோகேஷன் நம்ம பண்ணணும்னா பகவான்கிட்ட விக்கிரக ஆராதனை மெயின். ஆல்டர் வைக்கணும், மெயின் வீட்டில் ஆல்டர் வைக்கணும். சிம்பிளான நம்ம பூஜை செய்யலாம், சிம்பிளான நம்ம நைவேத்தியம் செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன முடியுதோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சொல்கிறது, ரொம்ப சிம்பிள் சொல்கிறது. கோயிலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டா ஒரு வீட்டிலே 3 பேர் வேணும் பண்ணுறதுக்கு, கோயிலில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, மாதாஜிஸ் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, கோயில் மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்க. அது பார்த்தாவே எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாகுது, எங்களால் இப்படி பண்ண முடியலன்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி கோயிலை பகவானே ஆஹ்வானம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு என்ன சொல்கிறது, இது அன்போடு சேவை செய்கிறாரு. அதனால தான் விக்கிரக ஆராதனை வேணும். விக்கிரக ஆராதனை பண்ணுறதுனால என்ன, பிரசாதம் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. பிரசாதம் என்ன ஆகுது, அதில் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3 இல்லை, சுத்த சத்துவகுணம் வருது. அதில் சுத்த சத்துவகுணம் வருது. அந்த சுத்த சத்துவகுணம் வரதுனால உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே வெளியே வந்துடுது. ஏன்னா இந்த அழுக்கை வந்து எந்த சோப்பாலையும் வந்து வாஷ் பண்ண முடியாது. ரின் சோப்போ இல்லை டிட்டர்ஜென்ட் சோப்போ பியர் சோப்போ எந்த சோப்பில் பண்ண முடியாது. ஹரிநாம் அந்த பகவானோட கருணை, குருவோட கருணால தான் அது வந்து நம்ம வந்து அந்த அழுக்கை வந்து எடுக்க முடியும். அதனால தான் குரு என்ன செய்கிறார், விக்கிரகத்தை கொடுக்குறாங்க. விக்கிரகத்தை கொடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் சேவை செய்யுங்க. அன்பு பரிமாற்றம் பண்ணுனா விக்கிரகாராதனா மெயின். அந்த அன்பு பரிமாற்றம் இதில் தான் நடக்குது. அப்போ பிரசாதம் கொடுக்குறதுனால என்ன, அந்த பிரசாதம் நம்ம குளிக்க அந்த சமைக்கும் போது என்ன செய்கிறோம், பகவானை பற்றி நம்ம பாடணும். யசோதா மாதா எப்படி பாடினாங்க, யசோதா மாதாஜி அரைச்சிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட கிருஷ்ணனோட பால்ய லீலைகளெல்லாம் ஒரு பாட்டாக கம்பைல் பண்ணிட்டாரு. பாடலாக கம்பைல் பண்ணி அதை வந்து பாடிட்டு அவர் வந்து ஷி வாஸ் சர்னிங் பட்டர், தயிர் மோர் கடைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க வெண்ணெய் பண்ணுறதுக்காக கிருஷ்ணருக்கு. அந்த மாதிரி விக்கிரகாதனா நிறைய இருக்குது, நிறைய சேவைகள் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ குரு விக்கிரகத்தை கொடுக்குறாரு. அதான் 3வது கிஃப்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறது. 4வது கிஃப்ட் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ சுவாஜன்னா திருப்தான் ஹரிபக்த சிங்கம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, குருன்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்குறாங்க. அந்த போகாவை வந்து ஆஃபர் பண்ணி அந்த பிரசாதத்தை வந்து, அந்த பிரசாதம் எப்படி பண்ணியிருக்குன்னா 4 வகையாக இருக்கணும். குடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், நக்கிற மாதிரி இருக்கணும், சப்புற மாதிரி இருக்கணும், அப்புறம் இன்னொன்று என்ன, மெல்லுதல், சூயிங். இந்த 4 வகையான, இந்த 4 குவாலிட்டிஸ் அதில் இருக்கணும் ஒரு பிரசாதம் பண்ணால். அந்த மாதிரி பிரசாதத்தை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி தன்னோட குரு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னோட பக்தர்களும் அது சாப்பிட்ருக்காங்களான்றதை பார்க்குறாங்க. தன்னோட பக்தர்கள் வந்து அந்த பிரசாதத்தை வந்து சாப்பிட்ருக்காங்களா சொல்லி பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சந்தோஷப்படுத்துறாரு. சுவாஜன்னா திருப்தி ஆகிடுறாரு. ஹரிபக்த சங்கம், ஹரியோட பக்தர்கள் எல்லாமே சாப்பிட்ருக்காங்களா, அந்த ஒரு குருக்கு வந்து நான் வந்து சரணாகிறேன் சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதான் டெக்ஸ்ட் 4. பிரசாதம் முக்கியம், ரொம்ப 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரசாதம். அதில் 3 காம்பனெண்ட் இருக்குது அந்த பிரசாதத்தில். நம்ம அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனாலப்பா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதை வந்து எழுதிக்கோங்க வேணாம் டைரியில். 3 காம்பனெண்ட்ஸ், 3 வகையான நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது பிரசாதம் சாப்பிட்றதுல. 1, அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால டோட்டல் பாடி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆரோக்கியமாக சுகாதாரமாக இருக்கும். ஏன்னா நல்ல பிளட் வருது.
தூய்மையான ஒரு பிளட் நம்ம வந்து அடையலாம் அதனால ரெண்டாவது வந்து வேஸ்டேஜ் எல்லாமே போயிடும். நம்ம இது என்ன சிறுநீர் அதெல்லாம் கழிக்கும் போது எல்லாம் வேஸ்டேஜ் எல்லாம் போயிடும். மூணாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஆகும். நம்ம என்ன சொல்கிறது, உணர்வு வந்து கம்ப்ளீட்டாக தூய்மையாகிடும். அதனால தான் பிரசாதத்தை சாப்பிட சொல்கிறது. ஏன் வெளியே நாங்கள் பிரசாதம் சாப்பிட்றது இல்லைன்னா உணர்வு வந்து சரியாக இருக்கிறதுனால. பணம் சம்பாதிக்கிற உணர்வு இருக்கும், காமமோட உணர்வு இருக்கும், ஒருத்தரை வந்து எப்படியாவது சப்ரஸ் பண்ணுற உணர்வு இருக்கும், வகை வகையான உணர்வுகளை வச்சுருப்பாங்க அவங்க. அதனால் அந்த மாதிரி உணர்வு சாப்பிட்டா நம்மளுக்கும் சேம் அந்த உணர்வு தான் வந்துடும். அதனால தான் பக்தர்கள் அங்கே சாப்பிட மாட்டான்றாங்க. ஸோ அதனால் குரு என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரசாதத்தை பகவானுக்கு படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதத்தை என்ன செய்கிறாங்க, பக்தர்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பக்தர்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் கேட்டு பார்த்துட்டு, ஏன்னா குருன்றவங்க எங்கள் குரு மகாராஜ் அப்படி தான் ஒரு இதுலையும் என்ன பண்ணுறாங்க, போய் செக் பண்ணுறாங்க எல்லா பக்தர்களும் கொடுத்துட்டீங்களா. இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போயிருந்தோமே, அந்த மாதாஜி என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா, சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஏன் இப்படி கம்மியாக சர்வ் பண்ணுறீங்க நீங்கள், நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன், அம்மா மாதிரி அவங்க எல்லாருக்குமே, ஏன் இந்த மாதிரி கம்மியாக சர்வ் பண்ணுறீங்க. அங்கே ஒரு மாதாஜி இருக்கார், ஒரு மாதாஜி, அவர் தான் இன்சார்ஜ் இதுக்கு. கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே பண்ணக்கூடாது, லேசானாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் நிறைய பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்காங்க அவங்க, அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா பக்தர்கள் வந்து வந்த பிறகு சேவை செஞ்சுட்டு பிரசாதம் இல்லாமல் போகக்கூடாது. அது குருவோட முக்கியமான ஒரு கடமை அது. ஏன்னா பிரசாதம் சாப்பிட்றதுனால நிறைய நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாமே பியூரிஃபை ஆகும். ஸோ அஞ்சாவது என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர பாரா. ஓகே, அஞ்சாவது என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஸ்ரீராதிகா மாதவையோர இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குரு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட பக்தர்களை தன்னோட சீடர்களை வந்து ராதாகிருஷ்ணர கதையை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, எப்பவும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த கதையை பேசி 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 அந்த கிருஷ்ண கதையை பேசி பேசி நீங்கள் வைகுண்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். லக்ஷ்மி தேவி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு கையில் இது வச்சுருக்காங்க, லோட்டஸ் இது வச்சுருக்காங்க, ஃப்ளவர் பூ. இன்னொரு கையில் தொடப்பம் இருக்கும், தெரியுமா அவங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 3வது கேண்டோ 15வது ஸ்லோகா, அதில் இது அத்தியாயத்தில் நீங்கள் படித்தா அதில் ஒரு ஸ்லோகா வருது. அந்த ஸ்லோகாவில் சொல்கிறாங்க, ஒரு கையில் பத்மம், இன்னொரு கையில் தொடப்பம். என்னத்துக்குப்பா இது தொடப்பம்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் டவுட் வரலாம். என்னத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். வைகுண்டத்தில் க்ளீன் பண்ணுறாங்க, தன்னோட பற்றி லக்ஷ்மி பற்றி வந்து இருக்கிற ஒரு இடத்த வந்து அது க்ளீனாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் சேவை செய்கிறாங்க. நான் ஒரு சேவை செய்யணும் என்னோட பத்திக்காக. ஆல்ரெடி ஒரு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. என்ன சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காரு அவரு? பாத சேவை செஞ்சுட்டே இருக்காரு அவரு. ஒரு நாள் தவிர பாத சேவை செய்கிறாங்க. அந்த பாத சேவையில் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது டெய்லி பெருக்கிறார் லக்ஷ்மி தேவி. ஒரு நாள் தவறாமல் டெய்லி பெருக்கிறார். அதனால அவர் சேவகா பகவான். கிருஷ்ணர் வந்து சேவகா, அவர் வந்து பகவான், இவர் சேவகா பகவான். சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பார் இவர். அதே மாதிரி ராதாராணி கோலோக விருந்தாவனத்தில் வகை வகையான சமையல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதோ, ராதாராணி வந்து ஒரு சமையல் செஞ்ச ஒரு நாள், அடுத்த நாள் அந்த சமையல் செஞ்ச மாட்டாங்க, வாழ்க்கையில செய்ய மாட்டாங்க, அடுத்த நாள் கிடையாது, ஒரு வருஷத்துக்கு கூட கிடையாது, அந்த ரிப்பீட்டே ஆகாது. லைஃப் டைம் ஒரே தடவை அந்த ஒரு சமையல் செஞ்சால் இன்னொரு ரிப்பீட் ஆகுது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நாள் ஃபுல்லாக ஒரு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வேற டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ராதாராணி. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். பிரபு சொல்றாரு, நீங்களும் அந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஒரு வாரம் ஆன பிறகு அடுத்த வாரத்துல ரிப்பீட் பண்ணாவே போதும். இது வேண்டாம் அடுத்த லாஸ்ட் டே பண்ணியிருந்தோம், லாஸ்ட் ஃப்ரைடே பண்ணியிருந்தோம், வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம். அதனால அதுல எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, லக்ஷ்மி தேவி கூட தன்னோட லக்ஷ்மி பத்திக்கு சேவை பண்ற மனப்பாவம் இருக்கு. சேவை செய்யணும் அந்த மனப்பானத்துல அவங்க சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. எப்படி லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் பிரம்ம சொல்றாரு. சஹஸ்ர லக்ஷ்மின்னா 1000 லக்ஷ்மி இருந்தால் 1000 நாராயணன் இருப்பாங்க. 1000 லக்ஷ்மி 1000 நாராயணத்துக்கு சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பார். அதே மாதிரி ராதாராணி கோலோகரன் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ராதா கிருஷ்ணா யாரு? 2 பேர் யாரு? ஒண்ணுதான். லக்ஷ்மி நாராயணா ஒண்ணுதான், சீதாராம் ஒண்ணுதான், லக்ஷ்மி நரசிம்மா ஒண்ணுதான், 2 பேர் ஒண்ணுதான். ஏகாத்மா ஒண்ணுதான். ஆனா அவரு சேவை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு காட்டி கொடுக்கறதுக்காக தான் அவர் வந்து சேவை செய்யறாரு. பலராமர் கிருஷ்ணா ஒண்ணுதான், இருந்தாலும் பலராமரே சேவகனா
குருவாக நம்மளுக்கு வந்து சீடர்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி தான் சேவை செய்யணும். இங்கே பண்ணுற சேவை தான் நம்ம அங்கே பண்ணுறதுக்கு பயிற்சி. ஒரு ஸ்லோகா வந்து பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகா இருக்குது, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இஸ் எ ட்ரைனிங் சென்டர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணா பரப்போட்டில் பிரபுபாதர். இங்கே நம்ம ட்ரைனிங் சென்டர், இங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர், எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு. இங்கே நம்ம என்ன சேவை செய்கிறோமோ அங்கே நம்ம வந்து கற்றுக்க தேவையே இல்லை. ஏன்னா இங்கே டெய்லி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் பகவானுக்கு டெய்லி ஹரிநாமத்தை செய்கிறோம், போகா செய்கிறோம், பூவெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணுறோம், எல்லா சேவையும் இங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதே சேவை தான் அங்கே நம்ம பண்ண போகிறோம். அங்கே ஒரே ஒருத்தர் தான் பாஸு. அந்த பாஸுக்கு எப்படி சேவை செய்கிறது இங்கே நம்மளுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காரு, குரு கொடுத்துட்ருக்காரு, நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். அதனால் அந்த கிருஷ்ணர் பல லீலைகளை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. குரு என்ன பண்ணுறாங்க, ராதாகிருஷ்ணர் லீலைகளை பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டே ஒரு 2 லீலை இல்லை, பல கோடிக்கணக்கான லீலைகள் இருக்குது கிருஷ்ணருக்கு. அதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு தடவை ராதாராணி உட்காந்துட்டு இருப்பார், அறையில் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணர் வராரு, கதவை தட்டுட்டு இருக்கும்போது, யார் கதவை தட்டுறது, நான் தான் மாதவான்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. மாதவா ஏதோ ஒரு சீசன் பேர், ஏதோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, சீசனுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, கிளைமேட்டுக்கு பருவகாலம், அந்த காலமா அவரா அப்படின்னு சொல்லி ராதாராணி வேணும்ட்டு கேட்குறாரு. அப்போது இல்லை நான் இது என்னது காளிய தர்ப்பணம், காளியை வந்து வதம் பண்ண நான் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி, காளிய கிருஷ்ணன் வந்திருக்கேன்னா, அப்போது இந்த இது பாம்புலாம் சாப்பிட்றது வந்து கருடனாக இருப்பேன், நீங்கள் கருடரான்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சக்கரதாரி வந்திருக்கேன்றாரு. சக்கரதாரி இவருது பானை செய்கிறவங்க தானே அவங்க, நீங்கள் பானை செய்கிறவங்களான்னு கேட்குறாரு ராதாராணி. வேணும்ட்டு கேட்குறது. இந்த மாதிரி ஹாஸ்யமெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஹாஸ்யம்னு சொல்லுவாங்க, காமெடிக்கு என்ன சொல்கிறீங்க, ஹாஸ்யலீலா, நகைச்சுவை ஹாஸ்யலீலா நிறைய இருக்குது. நம்ம என்ன இந்த டிவியில் நம்ம நகைச்சுவை பார்க்குறோமா, அதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது, டூப்ளிகேட்னு சொல்லுவாங்க. இது உண்மையான லீலைகள் நடந்திருக்கிறது. இந்த மாதிரி ராதாராணி வேணுன்ட்ட கிருஷ்ணரை வந்து வெறுப்பேற்றுறாரு. கிருஷ்ணர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு ராதாராணி சொன்ன மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரு இது பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அது கரெக்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இந்த மாதிரி நகைச்சுவை இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, குரு நம்மளை வந்து அந்த லீலையில் வந்து முழுங்க வைக்கிறாரு, நம்ம லீலையில் யுத்தம் பண்ணுறாரு நம்மளை. அதான் அந்த இது அஞ்சாவது ஸ்லோகம் அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ராதாகிருஷ்ண லீலைகள், பகவானோட லீலைகள் எல்லாம் கேட்டு அந்த சீடருக்கு என்ன ஆகுது, அந்த கிருஷ்ணர் மேலே பற்று ஜாஸ்தியாகிடுது. பற்று ஜாஸ்தியாக இன்னும் நிறைய படிக்கலாம், இதில் பக்தி ரச அமிர்தம் இருக்குது, இன்னும் படிக்கலாம் சொல்லி அவங்க என்ன செய்வாங்க, சாதகரை படிச்சுட்டே இருப்பாங்க, கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், 1 hour ஆச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 6, 7, 8 இந்த 3 படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு சொல்கிறது, இந்த குரு அஷ்டகம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் குரு அஷ்டகத்தை நீங்கள் படித்து நீங்கள் முடிச்சுக்கணும். நான் நெக்ஸ்ட்டு கீர்த்தனுக்கு போயிடுவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு கீர்த்தனுக்கு போயிடுவேன். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த கேளுங்க. ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சில சேவைகள் தான் பிடிக்கும். ஓகே. நமக்கு